ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। महिमा करते हाँ मेरे परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करते हाँ मेरे परमेश्वर। आज ਦੇ सच्चे दिन ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ परमेश्वर। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए मिलके ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਂਗੇ परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ परमेश्वर, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ महिमा देने वाले हो सकिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर जी। हालेलुया 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 ओ हालेलुया। सचमुच तू साडे लिए अहम समा दिता मेरे प्रभु, जदों अज साडे लिए मुक्ति दाता इस पृथ्वी दे उत्ते पैदा होया, अज वड्डा जशन दा दिन है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करदा खुदा मैं थोड़ा खादम होण दे नाते पिता, जिन्ने लोग रस्ते विच आ उन्हां नूं लैके आ तेरे स्वर्गी दूत उन्हां दी अगवाई कर मेरे प्रभु जी। और जिन्ने भैन भरा आ गए ओ प्रभु जी अज सेम वापस ना जान। हालेलुया प्रभु, जदों तेरा दास दे द्वारा खुदावंद उन्हां नूं सरवन दिता जावे, उन्हां दी जिंदगियां सेम ना रहन, तब्दीली उन्हां दा हिस्सा बने प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया प्रभु तुसी कृपा करो और सारे मैं गाउण वाले बच्चों नूं और सारे बजाउण वाले एक मन हो जन उदों तेरा तख्त इत्थे लगे। हालेलुया सामर्थी परमेश्वर मैं तुहाडे तख्त लई तुहाडी अगवाई लई तुहाडा फिर धन्नवाद करदा। हालेलुया अपने उद्धार करता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे वसीलात मंगदे हां आमीन। Yeah.
आप ताली बजा सकते हो, बस परमेश्वर की महिमा करें। खुशियाँ सब मिलके नाम गाइए। नचांगे गावांगे खुशियाँ मनावांगे, नचांगे गावांगे खुशियाँ मनावांगे। चरनी च यसु मेरा पैदा होया, नचांगे गावांगे खुशियाँ मनावांगे। चरनी च यसु मेरा पैदा होया, नचांगे दूतां ने पैगाम सुनाया, स्वर्ग की दूतां ने पैगाम
ਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਕਲੈਪਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਅੱਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ ਸਰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ हालेलुया
ਮੰਡਲੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ वो प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा साथ देता वो हर पल सदा मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ उसने लंगड़ों को चलना सिखाया अंधों को आंखें दी पास बुलाया उसने लंगड़ों को चलना सिखाया अंधों को आंखें दी पास बुलाया उसने लंगड़ों को चलना सिखाया अंधों को आंखें दी पास बुलाया उसने लंगड़ों को चलना सिखाया अंधों को आंखें दी पास बुलाया जो पुकारते हैं बाबा जाते हैं जो पुकारते हैं शिव बाबा जाते हैं हर मुश्किल में साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा वो सुनता है सबकी दुआ
बादशाह यीशु पैदा हुआ बैतलहम गूंजी सदा। बादशाह यीशु पैदा हुआ बैतलहम गूंजी सदा। दुनिया में आया इब्ने खुदा झूम उठी सारी फिजा। दुनिया में आया इब्ने खुदा झूम उठी सारी फिजा।
पल विच असा बदल जाना, एह पाक कलाम दा कहना है। धरती आसमान है टल जाना, ओदा बचन कदी ना टलना है। एक पल विच असा बदल जाना, एह पाक कलाम दा कहना है। यसु बदला उत्ते आवेगा, कर बंदगी शोर मचावांगे। उड़ जाना विच हवा दे, असीं नाल यसु दे जावांगे। यसु दे नाल जावांगे ते खुशियां मनावांगे। यसु दे नाल जावांगे ते खुशियां मनावांगे। यसु दे नाल जावांगे ते खुशियां मनावांगे। लोकी पाउंदे ने शिफावां लैके नाम यसू दा, लोकी पाउंदे ने शिफावां लैके नाम यसू दा, लोकी पाउंदे ने शिफावां लैके नाम यसू दा, लोकी पाउंदे ने शिफावां लैके नाम यसू दा। ओ दूर हुंदियां बलावां लैके नाम यसू दा, दूर हुंदियां बलावां लैके नाम यसू दा, ओ दूर हुंदियां बलावां लैके नाम यसू दा, दूर हुंदियां बलावां लैके नाम यसू दा। ओ लोकी पाउंदे ने
वो दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा वो दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा वो लोकी पाउंदे ने शिफावां लेके नाम यसू दा लोकी पाउंदे ने शिफावां लेके नाम यसू दा वो लोकी पाउंदे ने शिफावां लेके नाम यसू दा लोकी पाउंदे ने शिफावां लेके नाम यसू दा वो दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा वो दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा वो दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा 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 वो दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसू दा हालेलुया। ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਲੀਸਿਆ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
पहुंच चुके हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਬੋਰਨ ਚਰਚ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਵੱਲੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। हालेलुया। मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा पाक मुझे कर दे साफ मुझे कर दे पाक मुझे कर दे साफ मुझे कर दे गुनाहों से ले तो बचा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा तेरा जला कया में है जैसे आसमां पर तेरा जलाल कया में है जैसे आसमां पर तेरा भजल बना रहे जैसे इस जहां पर तेरा भजल बना रहे जैसे इस जहां पर तेरी बारिकत तेरी रहमत तेरी बारिकत तेरी रहमत जाहिर हो हम पर सदा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा अंधेरों में जी रहे थे हम चारों तरफ थी बेबसी अंधेरों में जी रहे थे हम चारों तरफ थी बेबसी अपने रहू के कलाम से तूने बदल दी मेरी जिंदगी अपने रहू के कलाम से तूने बदल दी मेरी जिंदगी तेरी उसदद तेरी महिमा तेरी उसदद तेरी महिमा गाते रहे हम सदा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा पाक मुझे कर दे साफ मुझे कर दे पाक मुझे कर दे साफ मुझे कर दे गुनाहों से ले तो बचा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे बसा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे बसा मेरे खुदा बंद बख्श दे मुझको पाक रू की कमारी मेरे खुदा बंद बख्श दे मुझको पाक रू की कमारी जब तक जीऊं मैं करता रहूं सदा ही उस तुम्हारी जब तक जीऊं मैं करता रहूं सदा ही उस तुम्हारी तेरी हजूरी में तेरी मबूरी में तेरी हजूरी में तेरी मबूरी में करता रहूं मैं सदा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे बसा आपा के रू मुझ में तो मुझे तो कर दे मसा 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 मुझे तो कर दे
ते ला दे दिलां दी धरती उत्ते शाफी वचन तेरे नू बीजां आत्मा दे फल उगदे जावण ए हो मेरियां रीजां दिलां दी धरती उत्ते शाफी वचन तेरे नू बीजां आत्मा दे फल उगदे जावण ए हो मेरियां रीजां सुखी बंजर धरती उत्ते सुखी बंजर धरती उत्ते रहम दा नी बरसा दे मैं वंडी जावां वचन तेरा मैनू ऐसे कम ते ला दे मैं वंडी जावां वचन तेरा मैनू ऐसे कम ते ला दे ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸਭ ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾਸ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾਸ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨੇ ਬੋਲਣਾ ਰੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨੇ ਬੋਲਣਾ ਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ हालेलुया जोरदार ताड़ियां ਜੰਗ ਲੱਗੀਏ ਲੱਗੀਏ ਜੰਗ ਲੱਗੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀਏ ਲੱਗੀਏ ਜੰਗ ਲੱਗੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਖਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਉਹ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਬੱਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆइए जोरदार तारीफ लगाएंगे जब खुदा के नाम की करते जोरदार तारीफ लगाएंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े टोली उत्ते ला टोलिया उत्ते ला टोलिया गाना जोर नाल ढोल उत्ते ला टोलिया जोरदार तारीफ लगाएंगे हालेलुया। जन्म दिन आया यीशु दा आया, जन्म दिन आया यीशु दा आया। ताली बजाते हुए हालेलुया, अपने हाथों में
ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਜ਼ਲਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आइए सब मिलके जोरदार तालियां दे नाल खुदा दे दास का स्वागत करांगे। हालेलुया हालेलुया, तालियां बजाते रहिए खुदा दे दास दे लिए, उस पवित्र वचन दे लिए तालियां बजावांगे। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम की, प्रभु यीशु मसीह का नाम की। सब तो पहलों मैं आई हुई कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह के नाम के धन्यवाद करता हाँ। आई हुई पंचायत का मैं तहे दिल तो धन्यवादी हाँ, जोड़ा अपने कीमती समय विचों समा कढ़ के प्रभु के चरणों के आए हैं। रब तुहानूं बड़ी बरकत देवे और सारियां नूं बड़ी प्यार भरी जैम सिक्की, सारियां नूं जैम सिक्की, हालेलुया। और मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े के उत्ते तुहानूं सारियां नूं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन दीयां वधाइयां दिंदा हां। और अज के दिन 2020 साल पहलों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छड्ड के मेरे और तुहाडे दे लई इस पृथ्वी दे ते उन्होंने जन्म लिया, ताकि जेड़ा इंसान पाप दे विच मर रहा सी, जेड़ा इंसान पाप दे विच अपना जीवन बतीत कर रहा सी, जेड़ा इंसान नरक दे वाल नूं जा रहा सी पापां दा करके, प्रभु यीशु मसीह तुहाडे ते मेरे पाप उठा के अपने उत्ते वो लै लए उन्होंने पाप, ताकि असी लोग जिहड़े वो नरक तो बच सकीए। मेरे और तुहाडी खातर प्रभु यीशु मसीह ने इत्थे जन्म लिया। और मैं तुहानूं दसना चाहता हाँ कि जिथे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लिया जाता है, उत्थे दुष्ट की कोई ताकत ठहर नहीं सकती, शैतान की कोई शक्ति उत्थे टेक नहीं सकती। जदों प्रभु की महिमा की जाती है, प्रभु की वडियाई की जाती है, शैतान के भातियां बन जाती, शैतान को फिर छड्ड के जाना पैंदा है। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद है असीं अज इस जगह ते इकट्ठे हाँ। सानू लॉकडाउन का करके साडी परमिशन नहीं मिली सानू, और ज़्यादा गैदरिंग ना करन दा करके असीं फिर इस जगह ते सत्संग का आयोजन किया। और सारी टीम के लिए मैं धन्यवाद हाँ, धन्यवादी हाँ, जिन्होंने बड़े जोरां दे नाल काम करके इदां दी ठंड दे विच भी तुहाडे लई इंतजाम किया है। अच्छा इंतजाम परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए आपां प्रभु दे पवित्र वचनां दे विचों थोड़ा जिहा पढ़ के आवांगे। अज दे दिन प्रभु यीशु मसीह इसराइल दे विच यरूशलेम दे विच बैतलहम दे विच मैनू और तुहानू बचाउण दी खातर प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती उत्ते जन्म लिया। और जदों उन्होंने जन्म लिया और जदों एक खुशखबरी 2020 साल पहलों कुछ गडरिए सन,
ਕੁਛ ਅਯਾਲੀ ਸਨ, ਕੁਛ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਵਰਸ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਮਤੀ, ਮਰਕਸ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਵਰਸ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਮਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 2:8। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਾਲੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਾਲੀ ਸਨ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਚੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਚਮਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਚਮਕੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, PGI ਵੀ ਗਏ, CMC ਵੀ ਗਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਅੰਬਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮੇ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੋਜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ
ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਲੀਅਮ 10 ਦੀਆਂ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, 3 ਪੁੱਤ ਸੀ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਔਰ ਅੱਜ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ? 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਬਚਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਈ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਪਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਡੈਡੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਝੂਠ। ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ। ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਡੈਡੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬਚਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ।
ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਨੇ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਛੱਡਦਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਗੀ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਆਇਰ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਘਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਘਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਬਚਾਈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਬੜੀਆਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰੰਧਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਦਿਆਲੂ, ਰਹਿਮ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਕੰਮ ਭੱਜ ਜਾਣ ਖੁਦਾਉਂਦਾ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਖੁਦਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਕੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਆਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਅੱਜ ਸਤੂਤੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਔਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜ਼ੋਰ ਬਲ ਤਾਕਤ ਦੇਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਬਨਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਔਰ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਇਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है।
तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की